Now we are going to listen to the scripture. இந்த நாளிலே வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி அது மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனம் முதல் 30ஆம் வசனம் வரை அடங்கிய வேத பகுதி. இந்த வேத பகுதிக்கு நேராக உங்களுடைய வேத புத்தகத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். We are going to listen to the scripture reading from Matthew chapter 11 verses from 25 to 30. Lily will read for us. Today's reading is taken from Matthew chapter 11 verses 25 to 30. At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Let us focus on God now and let us prayerfully look at God to speak to us. When the choir sings the ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும் என்கிற பாடலை பாடும்பொழுது நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவரை என்னோடு கூட பேசும் என்று சொல்லி ஜெபத்தோடு இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். Hello, children. It is the time I would like to talk to you. And how are you doing? This week, I have seen a couple of children. They are so excited and they are so energetic. It is good to see you all. And I pray for you every day and study well and keep your faith and obey your parents and enjoy the life inside the home, because this is a pandemic time. You must be look after yourself and others. Today, I would like to talk about the theme, Everlasting Father. Our Lord is named as the Everlasting Father. So I would like to tell you today, ask this one important question to you. Tell me about your dad. Tell me about your dad, your father. Think about it. When you think about your dad or father, what comes to your mind? You may think he's intelligent. You may think he is cool. You may think he's talented. You may think he's lovely. He's good father. He buys everything. He play with me. Oh, that's a lot of things. You may say a lot of things about your dad. And I would like to tell you about my dad. And when I was 10 years old, my dad passed away, went to the Lord. But I still remember
about my dad. He was a hard-working man. He was a teacher in India. He taught the students in Tamil Nadu. It is a rural schools, and he worked so hard. He disciplined us very well. He always took us to the church every Sunday without any delay. Before we get the meal, he always prayed. Before we went to bed, he always prayed. He's a lovely man. But whenever we cried, I cried. My father was there and he wiped up my tears. Whenever I struggled with this homework, my father was there and taught me how to finish my homework. When I want to play, my father was there. He played with me. I had a very few memories of my father, but still I cherish it in my heart because Father is God's gift to us. Your father is God's gift to you. That's why Bible say respect your father and mother and listen to them because the Lord loves that. But as we are moving forward towards now Christmas, we all know that we are going to celebrate Christmas, the birth of Christ. His other name is called Everlasting Father. That means he is the Father for all the time. All the time. He is with us when we are young, when we grow up, when we become old. He is always there. That's why he called everlasting. But not only this year, not only this side of the world, but we went to heaven also. He is there. That's why the Bible say our God is an everlasting God. So you can call God everlasting Father. That's a beautiful way to call him. Do you know that there's an Aramaic word called father or dad as Abba, A-B-B-A, Abba. And that word it's a very old Hebrew word mixed with the Syrian language. But you have to understand that the same word you used in Indian languages. In Tamil, we call Appa. The similar. The linguistic scholars say found that there was a connection between this Indian origin of the words and the Hebrew word. It's fascinating, isn't it? Whether it's a Hebrew or in any language, whether you are a male or female, whether you come from a different land, everyone has the opportunity to call God as an everlasting Father because he is with us always. So like your dad is intelligent, loving, caring, teaching, similar way, the Lord is our Father who loves us, cares for us, teaches, protects us, and be with us always. So I would like to encourage you to pray for your father, dad every day, okay? Don't forget that. That's a very important part of your prayer because your dad is a gift of God to you. So close your eyes. I will pray with you. Lord Jesus, thank you for giving dad as your gift. Bless our dad. And Lord, thank you for being everlasting Father to us. Amen. Now I'm going to talk to the church, and you open your Bible and open your notebook or whatever way you write out the notes, because when you hear God's word, God speaks to your heart. Sometimes you remember, sometimes you don't remember. So keep on opening the Bible. Don't close it.
and listen carefully what God is speaking to you. Friends, this is Advent season. This is Advent season, second Sunday, and we continue to reflect on the name of God, the royalty of our King. Today, everlasting Father. It's another name. தொடர்ந்து இந்த நாளிலே அட்வென்ட் கால சிந்தனையாக செய்தியாக ஆண்டவருடைய பெயர்களை குறித்து நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம். குறிப்பாக அவருடைய ராஜரீக பெயர்களை குறித்து. இந்த நாளிலே மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரத்துல 25வது வசனம் முதல் 30வது வசனம் வரை வேத பகுதியில இந்த செய்தியை நாம் கேட்க இருக்கிறோம். நேற்றைய தினத்துல நான் செல்வின் அண்ட் ஸ்னேகா வீட்டுக்கு நான் சென்றிருந்தேன். என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய துயர செய்தியை நான் கேட்டேன். சகோதரி ஸ்னேகாவுடைய சகோதரி கணவர் திடீரென்று இளம் வயதிலே அவர் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு சென்று விட்டார். நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர்களுடைய சகோதரனுடைய மகன் 10 வயது நிரம்பிய ஜெய்டனை குறித்து நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம். என்னுடைய 10வது வயதிலே நான் என்னுடைய தகப்பனாரை இழந்தேன். தகப்பன் என்பது தேவன் கொடுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய கிருபை. தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் கீழ்ப்படியது செவி கொடுப்பது என்பது தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய கட்டளை. ஆண்டவர் தன்னை நோக்கி நம்ம கூப்பிடும் பொழுது அப்பா பிதாவை என்று சொல்லக்கூடிய புத்திர சுவார்த்தின் ஆவியை தந்து அவரை அழைக்கும்படியாக ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை தந்திருக்கிறார். நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு நிரந்தரமான நித்திய பிதாவாக ஆண்டவர் இருக்கிறார். இந்த நாளில் அதை குறித்து தான் நாம் தியானம் செய்ய இருக்கிறோம். குறிப்பாக நான் அந்த செய்திக்குள்ளாக போவதற்கு முன்பாக அரமேயத்திலே நான் சிறு பிள்ளைகளுக்கு சொன்னது போல அப்பா என்கிற ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு மிகவும் ஒரு இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் word. The meaning of the word is it's a connection, intimate relation with the next generation, children or grandchildren or infants. அரமேய்க்கு மொழி என்பது எபிரேய மொழிதான். அது ஒரு நாட்டுப்புற மொழி. It is a colloquial Hebrew word mixed with Syrian words. அடிக்கடி எபிரேய மக்கள் யூதர்கள் ஆண்டவரை அழைப்பதற்கு மிகவும் இணக்கமாக மிகவும் இன்டிமேட்டாக அழைப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல் அப்பா என்பது அப்பா. ஆனால் கிரேக்கத்திலே இந்த சொல்லுக்கு இந்த தகப்பன் என்கிறது பாட்டர் என்கிற பெயர். த paternity என்கிற சொல் இந்த கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது. The meaning of this word is to impart life and to commit to it. That means the one who brings into being to pass on the potential for likeness. Quite amazing word. Whether it is an Aramaic word or Greek word, நாம் ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறோம். தகப்பன் என்கிற சொல் திருமறையில மிகவும் முக்கியமானது. அது தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்தின விதத்துல அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு சொல்லாகும். God is our everlasting Father to bring us as his children, to have a close relationship with him, to love us, to care for us, to protect us, to teach us and to lead our lives. ஆகையால் மிகவும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள, தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது பிதாவாக நித்திய பிதாவாக நமக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அந்த இணக்கமான அந்த இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த நாளிலே மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரத்திற்கு உங்களுடைய வேத பகுதியை நான் திருப்ப சொன்னேன். அந்த பகுதியை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் இந்த பகுதிக்கு முன்பாக ஆண்டவர் பல்வேறு நகரங்களை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு கடிந்து கொள்ளுகிறார். அங்கே பல்வேறு நகரங்களை குறித்து கோராசின் அநேக நகரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. When the cities are fame and riches, but they neglected and rejected Jesus. பணக்காரரான பட்டணங்கள் அவைகள், அவர்கள் மிகவும் பிரபல்யமான பட்டணங்கள்.
அநேகர் வந்து தங்குகிற பட்டணங்கள். ஆனால் அவர்கள் செய்த ஒரே ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்த பொழுது அவரை தள்ளிவிட்டார்கள். அவருக்கு செவி கொடுக்கவில்லை. ஆகையால் தான் ஆண்டவர் அவர்களை கடிந்து கொள்கிறார். சில சமயத்துல பலர் தவறாக நம்முடைய ஆண்டவரை புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஆண்டவர் அன்பானவர், ஆகையால் அவர் எவரையும் கடிந்து கொள்கிறதில்லை என்று. அது தவறு. தனக்கு செவி கொடுக்காதவர்களை ஆண்டவர் கடிந்து கொள்வது மிகவும் இயல்பான காரியம் வேத புத்தகத்துல. ஆண்டவர் இந்த பட்டணங்களை கடிந்து கொள்ளுகிறார். ஏனென்றால் அவர்கள் ஆண்டவருக்கு பின் செல்லவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில கடிந்து கொண்டு விட்டு ஆண்டவர் இந்த வசனங்களை சொல்லுகிறார். ஆகையால் இந்த வேத பகுதிக்கு நாம் இப்பொழுது போவோம். மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் 26வது வசனங்களை நம்முடைய வேத பகுதியிலே திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். அந்த சமயத்தில் இயேசு சொன்னது, பிதாவே, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே, இவைகளை ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மறைத்து பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆம் பிதாவே, இப்படி செய்வது உமது திருவுள்ளத்துக்கு பிரியமாயிருக்கிறது. In Matthew chapter 11 verse 25 and 26, when you read it, and here clearly say our everlasting Father loves us so much so that he shared his kingdom and his blessings with us. இந்த வசனங்களை பாருங்கள். ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் பிதாவானவர் தன்னை வெளிப்படுத்தவில்லை. யாருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார்? பாலகருக்கு. இது ஒரு உருவமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை. யார் இந்த ஞானிகள், யார் இந்த கல்விமான்கள்? இவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவரை பற்றி அறிந்தோம் என்று சொல்லுகிறவர்கள், சமூகத்திலே உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே இருப்பவர்கள், செல்வந்தர்கள். இவர்கள் எல்லாரும் சமயத்திலே மிக பெரிய தலைவர்களாக இருந்தவர்கள். இவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த பட்டணங்களிலே இவர்கள் தான் வாழ்ந்தார்கள். இவர்களுக்கு ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தவில்லை. ஆண்டவர் யாருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் பாருங்கள்? பாலகர், மிகவும் குழந்தைத்தனமாக இருக்கிறவர்களுக்கு, பாவிகளுக்கு, ஆயக்காரருக்கு, மீனவர்களுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். இங்கே குழந்தைகள், பாலகர் என்று சொல்லும் பொழுது வளர்ச்சி இல்லாதவர்கள் அல்லது வளரக்கூடியவர்கள், ஆனால் வளரவில்லை. இந்த பாலகர் என்று சொல்லும் போது எதையும் நம்புகிறவர்கள். குறிப்பாக நம்முடைய வீட்டு பிள்ளைகளை எடுத்து பாருங்கள். சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாரும் எதை சொன்னாலும் நம்புகிறார்கள் இல்லையா? அவர்கள் எதை பார்த்தாலும் நம்புவார்கள். அவர்களுக்கு உள்ளத்திலே எதையும் பிரித்து பார்க்கக்கூடிய திறன் அவர்களுக்கு கிடையாது. நன்மை தீமை என்று அவர்களால் பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஆகையால் தான் பெற்றோர்களாகிய நாம் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும், இது நன்மை, இது தீமை, இது கடவுளுக்கு பிரியமானது, இது கடவுளுக்கு பிரியமில்லாதது என்று நாம் அவர்களுக்கு தெளிவாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் பாலகர்களுக்கு அதை பிரித்தெடுக்கும் பண்பு கிடையாது. அது வளரத்தான் அது வளரும். ஆனால் அவர்களுக்கு, அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு பிதாவானவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். நித்திய பிதாவாக வெளிப்படுத்துகிறார். என்ன அழகான ஒரு வார்த்தை பாருங்கள். இங்கே ஆண்டவர் பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறார், நன்றி செலுத்துகிறார். Jesus focused on those who accepted him. He really frustrated with the cities, the wise men, the learned, those who are in power and riches. And he called them to follow him, but they rejected and neglected him. But the tax collectors, they are called outcasts. Fishermen, they were called illiterate, and sinners. And he called them and they followed Jesus. And Jesus loved them. And Jesus compared both his learned community and the illiterate and say that the Father revealed himself to the illiterate, not the literate. What a tremendous, what's a greatest comparison here. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகாக சொல்லுகிறார் பாருங்கள். பிதாவானவர் யாரை தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் என்றால், யார் தன்னை பிள்ளைகளைப் போல தாழ்த்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். ஆகையால் தான் தேவன் ஆண்டவர் சொன்னார், ஒருவன் குழந்தைகளைப் போல ஆகாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ஏன் தெரியுமா? அந்த குழந்தைகளுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளம் நமக்கு தேவை. எதையும் நம்புவார்கள், எதையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அவர்களுக்குள்ளே
எந்த விதம் பாகுபாடு தெரியாது. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, ஆண்டவரை பின்பற்றி அவரிடத்திலே அவரை நாம் அன்பு செலுத்துவது இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கிறது. நாம் கேட்கிறோமே அநேக தடவை, விசுவாசம் என்பது இந்த காலத்திற்கு ஒவ்வாதது. திருமறை வேத புத்தகம் என்பது இந்த காலத்திற்கு ஒவ்வாதது. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது இந்த காலத்தின் நடைமுறைக்கு ஒவ்வாதது. அநேகர் சொல்லுவார்கள், Christian life and faith and Bible, church, it is not relevant to this 21st century. Many people say, because they cannot understand the revelation of Christ to the people. But who understand very clearly? The infants, those who are called outcasts, those who are all poor, those who are longing for hope, they accept Jesus so much. அருமையான சகோதரனே, சகோதரி, வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை கொடுக்கிறார். ஒரு பிள்ளையை போல, ஒரு குழந்தையை போல நம்மை தாழ்த்தும் போது ஆண்டவர் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். அநேகர் இடத்துல கேட்பார்கள், போதகர் ஐயா, எனக்கு ஆண்டவர் இன்னும் வெளிப்படவில்லை என்று சொல்லு. மிகவும் எளிமையான காரியம். உங்களை தாழ்த்துங்கள், குழந்தையை போல ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கேளுங்கள், ஆண்டவரே உம்மை எனக்கு வெளிப்படுத்தும் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் தம்மை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். அருமையானவர்களே, இதைத்தான் 1 யோவான் 3:1 அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார். Turn your Bible to 1 John chapter 3 verse 1. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள். உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மையும் அறியவில்லை. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் சொல்லுகிறார், பாருங்கள், நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக அழைக்கப்பட்டவர்கள். ஏன் தெரியுமா? பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு அவ்வளவு பெரியது. எவ்வளவு பெரியது? தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசுவை நமக்காக தந்த அந்த அன்பு எவ்வளவு பெரியது. உலகம் இயேசுவை அறியவில்லை, ஆகையால் நம்மையும் அறியாது. உலகம் இயேசுவை பகைத்தது, ஆகையால் நம்மையும் பகைக்கும். உலகம் இயேசுவை பார்த்து நமக்கு அவசியமில்லை என்று சொன்னது, அதை போல நம்மை பார்த்து அப்படித்தான் சொல்லும். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பிதாவானவர் இந்த உலகத்தில் கல்விமான்களுக்கு, ஞானிகளுக்கு வெளிப்படுத்தாமல் பிள்ளைகளை போல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறார். எவ்வளவு பெரிய அன்பு பாருங்கள். ஏனென்றால் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குறது போல கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார். யார் கர்த்தருக்கு பயப்படுவார்கள்? யார் பிள்ளைகளை போல ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே வருகிறார்களோ. In Psalms 103 verse 13, as a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. It is true. God loves us so much. God is our everlasting Father. We are his children. And he has compassion on it. He really loves us so much. He doesn't let us go. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உன்னை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார். ஆண்டவர் உன்னை தன்னை வெளிப்படுத்த சித்தமாய் இருக்கிறார். அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உன்னை தாழ்த்துவாயா என்று சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறார். ஏனென்றால் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக, தம்மை நேசிக்கிறவர்களுக்காக, தம்மை சார்ந்து கொள்ளுகிறவர்களுக்காக, தன்னை விசுவாசிகளுக்காக அவர் பெரிய காரியங்களை செய்வதில் மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார். செப்பனியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஒரு தீர்க்கதரிசன புத்தகம். அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் கட்டாயம் வாசிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் முதல் 2 அதிகாரங்கள் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள பல தேசங்களை எவ்வளவு விதமாக நியாயந்திருக்கிறார் என்கிற ஒரு செய்தி வரும். அதனுடைய கடைசி பகுதியில யூதாவில கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாமல் கர்த்தரை தள்ளிவிட்டவர்களுக்கு குறித்து ஆண்டவருடைய நியாய தீர்ப்பு எப்படி வரும் என்று சொல்லி செப்பனியா சொல்வார். அதனுடைய அந்த அதிகாரத்திலே 3வது அதிகாரத்துல ஆண்டவர் அவ்வளவு நியாய தீர்ப்பை சொன்ன பின்பு
மிகப்பெரிய ஒரு நற்செய்தியை சொல்லுகிறார். செப்பனியா 3:17 பாருங்கள். செஃபனாயா சாப்டர் 3 verse 17. உன் தேவனாய் கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமையுள்ளவர். அவர் இரட்சிப்பார். அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். அவர் உன் பேரில் கெம்பீரமாய் களிகூறுவார், மகிழ்வுடன் பாடுவார். என்ன அழகான ஒரு வார்த்தை பாருங்கள். ஆண்டவர் தன்னை நம்புகிற பிள்ளைகளுக்கு, குழந்தைகளைப் போல தம்மிடத்திலே வரக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு, தம்மிலே அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளுக்கு வல்லமையான காரியத்தை செய்து முடிக்கும் மட்டும் அவர் அமைதியாய் இருக்கவில்லை. சந்தோஷத்தோடு செய்கிறார், கெம்பீரமாய் செய்கிறார், மகிழ்வோடு அவர் செய்கிறார். இவர் பாடுகிறார் என்று சொல்லி வேத புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். ஆண்டவர் நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, அவர் நித்திய பிதா. அவர் நம்மை நேசிக்கிறவர். ஆகையால் தான் அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு பகிர்ந்து கொள்ள. ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பது போல கர்த்தர் தாமே தம்மை நம்புகிற பிள்ளைகளுக்கு, தம்மை அண்டிக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுகிற மிகவும் வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார். We all know George Muller, who lived in the 19th century, and he was a man of faith, and he built many orphanages at Ashley Down, England. He never had any personal salary in his life, but he relied on God to supply the money and food needed to support the hundreds of homeless children he befriended in the name of Christ. He was a man of radiant faith. He kept a motto on his desk for many years that brought comfort, strength, and uplifting confidence to his heart. That motto on his desk is this: it matters to him about you. It matters to him about you. George Muller believed that those words captured the meaning of 1 Peter chapter 5 verse 7, and he rested his whole claim for his divine help on the truth. He testified at the end of his life that the Lord had never failed to supply all his needs. அநேகருக்கு ஆண்டவர் நித்திய பிதாவாக இருந்து என்னை வழிநடத்துவார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை இல்லாதபடியினாலே பயத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய நித்திய பிதா நம்மை நேசிக்கிறார், நம்முடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கிறார், நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார். எப்படி தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குறது போல அவர் நமக்கு இறங்குகிறார். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் நம்மிலே அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார். இப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிதான நித்திய பிதாவை சொந்த தேவனாக ஏற்றுக்கொண்ட நாம் எவ்வளவு பாக்கியம் உள்ளவர்கள் பாருங்கள். தொடர்ந்து இந்த வேத பகுதியை பார்ப்போம். இரண்டாவதாக மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் 28வது வசனங்களை பாருங்கள். Turn your Bible to Matthew chapter 11 verses 27 and 28. சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிதா தவிர வேறொருவனும் குமாரனை அறியான். குமாரனும் குமாரன் எவனுக்கு அவரை வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேறொருவனும் பிதாவை அறியான். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். In this passage, the Lord says that clearly, everlasting Father, our God, cares for us and protects us. That everyone is safe in his kingdom, in his kingship. Sometimes you are struggling that, what God is doing in my life. Sometimes you are questioning that, where is God in my life? இங்கே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற பாருங்கள், ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு அவரை வெளிப்படுத்துவது மட்டுமன்றி நம்முடைய இளைப்பாறுதலை தரும் ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறார். அவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே. Jesus confidently affirms the disciples that every believer, every disciple is delivered to him by God, and he cares for everyone and protects him so much. Sometimes you may
question about that. But your Father, everlasting Father, never leaves you nor forsakes you. ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறார். நாம் எல்லாரும் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள். இந்த வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்குவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு உடனடியாக மனதிலே வருவது தமிழ்நாட்டிலே நாம் விறகுகளை பொறுக்க செல்வோம். காடுகளில் இந்த விறகுகளை பொறுக்கி அதை நீளமாக கட்டி அதை முதுகிலே வைத்து அதை மலையிலிருந்து கீழே கொண்டு வந்து அதை விற்பார்கள். அவர்கள் மலையிலிருந்து கீழே கொண்டு வந்து வரும்பொழுது அந்த நபரை பார்த்தால் மிகவும் கொடூரமாக இருக்கும். மிகவும் கஷ்டத்தோடு வருத்தத்தோடு பாரத்தை சுமந்து அந்த விறகு கட்டுகளை எல்லாம் அவர்கள் கொண்டு வந்து விற்பார்கள். அவர்களைப் போலத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லையா? நாம் சுமந்து வருகிற பாரங்கள் அதிகம். அது ஆவிக்குரிய பாரமாக இருக்கலாம், சரீர பிரகாரமாக இருக்கலாம், குடும்பமாக இருக்கலாம், படிப்பாக இருக்கலாம், அல்லது சுகமாக இருக்கலாம், வேறு எதுவாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் மனிதர்களாகிய நாம் பல்வேறு பாரங்களை சுமந்து கொண்டு வருகிறோம். நமக்கு ஆறுதல் இளைப்பாறுதல் கொடுப்பவர் இந்த உலகத்தில் யாரும் கிடையாது. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு அழைக்கிறார். ஏனென்றால் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள். ஆண்டவர் இந்த அழைப்பை தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறார். பாருங்கள், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். As a father, as an everlasting father, God has given us the promise that no one can be able to separate us from him, and he is willing to take all our burdens and gives us rest. Here Jesus say we transfer our burdens to Jesus and he will transfer his rest to us. என்ன அழகான ஒரு பரிமாற்றம் பாருங்கள். 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்திலிருந்து 7வது வசனம் வரை அடங்கிய வேத பகுதிகளை பேதுரு அப்போஸ்தலன் இன்னும் அழகாக இதை சொல்லுகிறார். ஆகையால் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியினால் உங்கள் கவலை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். பேதுரு அப்போஸ்தலன் இதே வசனத்தை, ஆண்டவர் சொன்ன வசனத்தை மீண்டுமாக அழகாக சொல்லுகிறார். நீங்கள் ஆண்டவருடைய கரத்துக்குள் முதலாவது அடங்கி இருங்கள். ஆண்டவருடைய கரங்களிலே உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் வைத்து விடுங்கள். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர். அதனுடைய பொருள் என்ன? அவர் மேல் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் நீங்கள் வைத்து விட்டால் அவர் உங்களுக்கு தன்னுடைய இளைப்பாறுதலை தருகிறார். அநேகர் இடத்துல சொல்லுவார்கள்னா, பாஸ்டர், எங்களுடைய வீட்டிலே நான் எவ்வளவு நேரம் நான் படுக்க முயற்சித்தாலும் எனக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்கிறது, அநேக கவலைகளை என்னை வாட்டி வதைக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நான் அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய வசனம் இதுதான்: உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் இயேசுவின் மேல் வைத்து விடுங்கள், ஏனென்றால் அவர் விசாரிக்கிறவர். இதே வசனத்தை தான் நாகும் 1ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே நாகும் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். The same verse is already prophesied in Nahum chapter 1 verse 7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knows those who trust in him. கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை, தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, உடைய வாழ்க்கையில மிகவும் இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில நீ கடந்து வந்திருக்கலாம். உன் வாழ்க்கையில அமைதி இல்லாமல், இளைப்பாறுதல் இல்லாமல், கவலைகளினாலே, கஷ்டங்களினாலே, கண்ணீரோடு கூட ஒவ்வொரு நாளையும் நீ கடத்தி கொண்டிருக்கலாம். உன்னை நேசிக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, உனக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, உனக்காக இந்த உலகத்திலே மனிதனாக வந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உன்னை அன்போடு அழைக்கிறார். உன்னுடைய பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் மேல் வைத்துவிடு. அவர் நித்திய பிதா. அவன் பாரங்களை உனக்கு சுமக்கிறவர். When you read Exodus chapter 14 verse 13, it is a beautiful chapter. God made the way in the wilderness, particularly in the Red Sea. When the people of Israel were afraid of Pharaoh's army, Moses encouraged these words. யாத்ராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே இங்கே அழகாக
மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்களை பலப்படுத்துகிறார் பாருங்கள். யாத்திராகமம் 14:13. அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள். மோசே சொல்லுகிறார், உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரம், உங்களுக்கு பின்பாக பார்வோன் சேனை. ஆனால் இவர்கள் இரண்டையும் தாண்டி ஒருவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். அவர் கர்த்தர். பயப்படாதிருங்கள், அவர் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ரட்சிப்பை பாருங்கள். இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் காணாமற் போய்விடும் என்று சொல்லி அழகாக சொல்லுகிறார் பாருங்கள். அருமையான சகோதரி சகோதரியே, உடைய வாழ்க்கையில கடந்த காலத்தை பார்த்தால் மிகவும் வேதனையான ஒரு வரலாறு. எதிர்காலத்தை நோக்கி நீ பார்த்தால் பயமுள்ள ஒரு எதிர்காலம். நிகழ்காலத்தை பார்த்தால் என்ன செய்வதென்றே நீ தெரியவில்லை என்று சொல்லி அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் ஆண்டவர் உனக்கு ரட்சிப்பாக இருக்கிறார். கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பாயா? இந்த நாளிலே ஆண்டவர் உன்னை பராமரிக்கிறவர், உன்னை விசாரிக்கிறவர், உன்னை ரட்சிக்கிறவர். பயப்படாதே, ஆண்டவரிடத்திலே வா என்று சொல்லி ஆண்டவர் உன்னை அன்போடு அழைக்கிறார். I have read this beautiful story from somewhere, and I would like to remember that and share with you. One day, a student who had been adopted, he was adopted from her childhood, traveled a long distance to go to her university. Every day, she came home late at night, and she would see an old man sitting by the side of the road. He was always there, even in sub-zero temperature, in stormy weather, no matter how late she returned. He made no acknowledgement of her passing. The snow settled on his cap and shoulders in the winter. She often wondered what brought him to the same spot every evening. She thought that perhaps it was a stubborn habit, or a private grief, or a mental disorder. So finally, one day she went and asked him who he was. He calmly said, "Dear, you don't know me. I am your biological father, and I know you are my daughter. I would like to make sure that you are safe every day." The student was speechless. He was speechless. When I heard this story, I was so thrilled, and I imagine our Lord is like that. He's the everlasting Father, cares for us, whether we acknowledge or not, whether in a season or not, whether in difficulty or not, He cares for us. So, my dear brothers and sisters, what are the problem, anxieties you have, our everlasting Father cares for you and protects you. The third part of this passage is Matthew chapter 11, verse 29 to 30. Here, the Lord say that, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன், என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாயும் இருக்கிறது என்றார். What God is telling us in Matthew chapter 11, verse 29 to 30, everlasting Father teaches us so that we may find a peaceful life by taking His yoke. Many times, many people think that, oh, when I come to God, I am free. Yes, you are free. When I come to God, I am completely, everything is settled. Yes, you are settled. When I come to God, God will meet every need. Yes, He will meet every need. But at the same time, there's a catch here. When you lay down your burdens on Jesus, and Jesus lay down His yoke on you. சில சமயத்தில் நாம் எண்ணுகிறோம், ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நாம் எல்லாம் எதுவும் செய்யலாம் என்று சொல்லி. அப்படி அல்ல. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்கு எல்லாவற்றிலும் விடுதலை கிடைக்கிறது. பாவத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது, மரணத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது, நித்திய ஆக்கினிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது. எல்லாம் உண்மைதான். ஆனால் அதே சமயத்துல ஆண்டவர் நம்மை தம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக, கற்றுக்கொள்ளும்படியாக அழைக்கிறார்.
Jesus invites his people to lay their harsh, hard, sharp burdens on him. They are bound by the yokes of religious yoke or any yokes in this world. But Jesus promised that he will teach them how to take his kingdom yoke in their life. அநேகருக்கு ஆண்டவர் மேலே தங்களுடைய பாரத்தை வைத்து விடுவார்கள். ஆனால் ஆண்டவரின் நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில் பலர் தயக்கம் காட்டுவார்கள். ஆண்டவர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறவர்கள் ஆண்டவருக்காக நான் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நுகத்திற்கு நேராக ஒரு நாளும் வருவதில்லை. ஏனென்றால் பலர் எண்ணுகிறார்கள் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்வது, ஆண்டவருக்காக வேலை செய்வது, திருச்சபையினரை ஆண்டவருக்காக பணியாற்றுவது என்பது மிகவும் கடுமையானது, மிகவும் பாரமானது என்று எண்ணுகிறார்கள். இல்லை, ஆண்டவர் அழகாக சொல்லுகிறார், நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன், என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு சாந்தமான ஒரு ஆசிரியராக, மனத்தாழ்மையுடைய ஆசிரியராக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். நம்முடைய ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும்படியாக கற்றுக் கொடுக்கிறார். அவர் சொல்லுகிறார், என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை லெகுவாய் இருக்கிறது. My yoke is easy and my burden is light. God's yoke is easy. He teaches us his light, manageable, pleasant, and mild commitment to his kingdom responsibilities. Friends, when we are redeemed by Christ, we are free from the bondage of sin, yes. But we are bound to serve the Lord and his kingdom. Our master is changed. Our burdens are changed. However, we are called to learn from our Father how to live a life of freedom as his children. ஆண்டவரிடம் கற்றுக்கொள்ளும் மாணவர்களாக, சீடர்களாக இன்றைக்கு இருப்பவர்கள் மிகவும் குறைவு. ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்ப்பவர்கள் அநேகம். ஆனால் ஆண்டவரிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்கம் உடையவர்கள் குறைவு. ஆனால் ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார், என்னிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள், ஏனென்றால் நான் உங்களுடைய நித்திய பிதா. எனக்கு பிடித்தமான ஒரு பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசி ஏசாயா. ஏனென்றால் ஏசாயா அதிகாலையிலே எழுந்து ஒரு மாணவன், ஒரு கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் எப்படி ஆசிரியரிடத்தில் கற்றுக்கொள்வது போல அதிகாலையிலே எழுந்து ஆண்டோடைய சமூகத்திலே அமர்ந்திருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே தன்னை தேற்றும்படியாக, கற்றுக்கொள்ளும்படியாக காத்திருக்கிற ஒரு பழக்கத்தை உடையவர். இன்றைக்கு அந்த பழக்கம் அநேக விசுவாசிகளுக்கு இல்லை. அநேகர் வேத புத்தகத்தை காலையில் எழும்பி வேதத்தை வாசிப்பதில்லை. அநேகர் சில சமயத்தில் சொல்வார்கள், I am not a morning person. Yes, you may not a morning person, but the first person you have to go and learn is the Lord, whatever time you get up. ஐசியா 54 அதிகாரம் 13வது வசனத்தை பாருங்கள். ஐசியா chapter 54 verse 13. உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள், உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும். All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. அதே எசேயா தீர்க்கதரிசி 28 அதிகாரம் 9வது 10வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், அவர் யாருக்கு அறிவை போதிப்பார், யாருக்கு உபதேசத்தை உணர்த்துவார்? பால் மறந்தவர்களுக்கும் முளை மறக்க பன்னிர்களுக்குமே கற்பனை மேல் கற்பனையும், கற்பனையின் மேல் கற்பனையும், பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணமும், பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணமும், இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமுமாம் என்கிறார்கள். இங்கே பகுதியில் அழகாக சொல்லுகிறார், whom will he teach knowledge and whom will he make to understand the message? The people, those who are like a children, longing for food, longing for wisdom. That's why God asked the people of Israel to teach them, learn from him, learn from the law of the Lord, and also pass on to their children. Many people, we don't learn God's word as a parents, as a husband, as a wife, as a father, as a mother. We don't learn from the Lord every day. How can we expect us to pass on that message, faith, God's word to our children? It must start from us first. Turn your Bible to Deuteronomy chapter 4 verse 10.
அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் கண்கள் கண்ட காரியங்களை நீ மறவாதபடிக்கும், உன் ஜீவனுள்ள நாளாம் அவைகள் உன் இருதயத்தை விட்டு நீங்காதபடிக்கும் நீ எச்சரிக்கையாயிருந்து அதை கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். எச்சரிக்கையாயிருந்து உன் ஆத்துமாவை ஜாக்கிரதையாய் காத்துக்கொள். அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கும் உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் அறிவிக்க கடவாய். என்ன அழகான ஒரு வார்த்தை பாருங்கள். ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய பெற்றோர்கள் அல்லது முதியவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் எதையும் மறந்து விடாதபடி, கர்த்தருடைய வார்த்தையை விட்டு நீங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருந்து உங்கள் ஆத்துமாவை ஜாக்கிரதையாய் காத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் உங்களுடைய ஆத்துமாவை ஜாக்கிரதையாய் காத்து கொண்டால்தான் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் அதை அறிவிக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறார். அருமையான சகோதரனே, சகோதரி, இந்த நாளில் ஆண்டவர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார். உன்னுடைய வாழ்வை குறித்து பேசுகிறார். உன்னோடு கூட தெளிவாய் பேசுகிறார். எத்தனை நாட்கள் தேவன் உனக்காக காத்திருந்தார் கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக. எத்தனை நாட்கள் ஆண்டவர் ஒரு ஆசிரியரை போல உன்னை போதகராக நின்று உன் பக்கத்திலே உனக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக எத்தனை நாள் காத்திருந்தார். ஆனால் நீயோ அவருடைய சமூகத்தை காத்திருக்கவில்லையே. இந்த நாளிலே மனம் திரும்பு என்று சொல்லி ஆண்டவர் உன்னை அன்போடு அழைக்கிறார். Sometimes when you go for a sports or any kind of entertainment or anything, you need to have the learning. A hiker can go faster and more easily when equipped with a well-engineered backpack, a tiny camp stove, a freeze-dried food, and a featherweight tent. It's a lot of things you got to carry with them. All the tools are important. If you want to be a good tennis player, new advances in tennis rackets, skip, golf clubs, and running shoes help athletes to set new records. Instant reply helps them to analyze opponents. The tools are very important, true. But if the athlete or the sports person doesn't use the equipment, the person won't win the game. இன்றைக்கு அநேகருடைய வேத புத்தகம் அப்படித்தான் இருக்கிறது. நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே நம்முடைய வீட்டிலே வைத்திருக்கக்கூடிய வேத புத்தகம் அப்படித்தான் இருக்கிறது. ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாய் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஞான ஆகாரம் அது அப்படியே பத்திரமாக நாம் வைத்திருக்கிறோம். நல்ல காரியம். ஆனால் பத்திரமாக வைத்திருப்பதனாலே நம்முடைய வாழ்க்கை ஆத்மாவை நாம் ஜாக்கிரதையோடு காத்துக்கொள்ள முடியாது. அதை எடுத்து வாசித்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எனக்கு கற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லி கெஞ்சும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். அப்படி நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாய் ஒரு ஜெயம் நிறைந்த வாழ்க்கையாக வாழ்கிறோம். அப்படி கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் நாம் அதை அறிவிக்கிறோம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, இந்த நாளிலே ஆண்டவர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார். நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு நித்திய பிதா. நித்திய பிதா நம்மை நேசிக்கிறவர். நித்திய பிதா நம்மை பராமரிக்கிறவர். நித்திய பிதா நமக்கு போதிக்கிறவர். இந்த ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார், இந்த நித்திய பிதா இந்த உலகத்திலே மனிதனாக 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக வந்து தன்னையே கொடுத்தார். அந்த வருகை குறித்து தியானம் பண்ணுகிற நாம் இந்த நித்திய பிதாவுக்கு நேராக நாம் வருவோமா? இந்த நாளிலே நீங்கள் ஆண்டவரை இதுவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த நாளிலே ஆண்டவர் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார். ஆண்டவரே, என் உள்ளத்திலே வாரும் சுவாமி, உம்மை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். இப்பொழுதே ஆண்டவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவருடைய பிள்ளைகளாக மாறுகிறோம். அவர் உங்களுக்கு நித்திய பிதாவாக இருக்கிறார். ஒருவேளை நீங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு பல ஆண்டுகளாயும் இப்பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்கு நித்திய பிதாவாக இருக்கிறாரா என்கிற கேள்வியை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் தூரம் போன ஒரு மகனை போல இருக்கலாம், மகளை போல இருக்கலாம். ஆண்டவர் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார். How long you far away from the Lord? How long you lost your first love for Jesus? How long you lost your passion for God? Don't worry. Come back. Come back to the everlasting Father. And He will continue to love you, continue to care for you, continue to teach you His ways. எல்லாரும்